محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ 11واں باب سچا پیغام۔ جس نے علم و عمل کی دنیا میں حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے آل غالب، اے اہل عرب، اللہ ہی معبود حقیقی اور تمام تعریفوں کا سزاوار ہے، اور آج سب سے پہلے میں اس کے حضور اپنی عقیدت و بندگی ظاہر کرتا ہوں۔ مکہ کے لوگ جمع تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر آئے تھے اور جاننا چاہتے تھے آخر ان کو کس لیے یہاں بلایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو جب مندرجہ بالا الفاظ میں خطاب کیا تو سب چونک اٹھے۔ اب تک تقریروں میں خطابات کا جو رسمی انداز رائج تھا، یہ تمہید اس سے بالکل ہی مختلف اور انوکھی تھی۔ نہ لات و عزا کی تعریف تھی، نہ اپنے قبیلے اور اپنے حسب نسب پر اظہار فخر کیا گیا تھا، بلکہ صرف معبود حقیقی خدائے واحد کی حمد و ستائش کی گئی تھی اور اسی کی بارگاہ میں عقیدت و ارادت کا نذرانہ پیش کیا گیا تھا۔ خطاب کی اس ندرت نے لوگوں کی توجہ کو اور بھی زیادہ اس جانب مبذول کر دیا۔ وہ شخص جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، جسے قافلے والے صحرا میں اس لیے روانہ کرتے ہیں کہ وہ پانی اور چارے کا ٹھکانہ معلوم کر کے آئے اور ان کو اس کی اطلاع دے۔ اس مثال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یقین دلایا، ذات خداوندی کا واسطہ، میں اگر پوری انسانی برادری سے بھی جھوٹ بول دوں تو تم لوگوں سے تو ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں اگر پوری دنیا کو فریب دیتا تو تمہیں کسی حال میں فریب دینا پسند نہ کرتا۔ خاندان ہاشمی کا یہ فرد، جس کا نام محمد بن عبداللہ تھا، مکہ والوں کے لیے اجنبی تو نہ تھا۔ وہ اس کو بچپن سے اس عمر تک دیکھتے آئے تھے۔ اس کی شرافت طبع، حسن اخلاق، حیاداری کا سب کو اعتراف تھا۔ کبھی کسی نے اس کے منہ سے کوئی لغو بات یا جھوٹ نہیں سنا تھا۔ لوگ اس کو امین و صدیق جانتے تھے۔ اس کی سچائی اور امانت ضرب المثل تھی۔ اس وقت جب کہ وہ ان کے سامنے کھڑا ہوا کوئی اہم خبر دینا چاہتا تھا اور اپنی صداقت بیانی پر ان کو گواہ بنا رہا تھا، تو سب کے سب دل میں بھی یہی سمجھ رہے تھے اور زبانوں سے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تم سچے ہو، ہم نے تم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، اس لیے جو بھی خبر تم دو گے ہم اس کو سچ جانیں گے، کیونکہ ہم کو تم سے کسی بدخواہی اور فریب کا اندیشہ نہیں ہے۔ بہرحال سب کو اس طرح متوجہ کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا جس کے لیے سب کو جمع کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس معبود کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس الہ کا واسطہ
जिसे छोड़ के कोई इलाह नहीं। ये बात मुतलकन सही और दुरुस्त है और इसमें सर मुंह शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि मैं माबूद हकीकी और खालिक मौजूदात का रसूल पैगाम्बर हूँ। मेरी ये रिसालत और मेरी ये सिफारत खास तौर से तुम्हारे लिए और अलल उमूम सारी इंसानियत के लिए है। ऐलान रिसालत के बाद आपने आखिरत की जिंदगी की इत्तला दी। आज मैं एक बहुत बड़ी हकीकत का इंकशाफ करता हूँ। मौत इंसानी जिंदगी की इंतहा नहीं है। मौत को आना तो नींद का आ जाना है और नींद से जाग उठना जिस तरह हैरत अंगेज नहीं, इसी तरह क़ौबे मर्ग से तुम्हारा बेदार होना भी हैरत अंगेज नहीं। तुम यकीनन एक दिन मौत से भी बेदार होगे और आज इस दुनिया में तुम जो कुछ कर रहे हो उसके लिए तुम्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। तुमको तुम्हारे हर अमल खैर की जजा मिलेगी। तुम्हारे अच्छे काम हरगिज रायगा नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बुरे आमाल की सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। बुराई एहतिसाब की जद से बच नहीं सकती। याद रखो, मर जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी के लिए जन्नत अबदी आराम और सुकून है या फिर हमेशा हमेशा के लिए आग के भड़कते हुए शोले हैं। मक्का में जो दावत तौहीद, रिसालत और आखिरत की बुनियाद पर दी गई थी वो महज ख्याली बात नहीं थी, बल्कि ये एक अमली इनकलाब का सच्चा पैगाम था। चुनाचे मदीना में जिंदगी की इन बुनियादी हकीकतों पर एक नया पाकीज़ा माशरा वजूद में आ गया और देखते ही देखते इल्म व अमल की दुनिया में एक हैरत अंगेज इनकलाब बर्पा हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आपने उन तमाम लोगों को मुखातिब किया जो दावत हक के लिए अपनी जिंदगियां सुपुर्द करने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ जमा हो गए थे। अल्लाह ही हर तरह की सताइशों का सजावार है और हर नेमत और हर खुशी पर उसकी सना वाजिब है। लोगों, आने वाले दौर के लिए कुछ कर लो। अल्लाह गवाह है कि तुम में एक एक शख्स को मौत आके रहेगी और जब मौत आएगी और दुनियावी जिंदगी का यूं अचानक खात्मा हो जाएगा तो इधर मरने वाला मरेगा, उधर उसके मुताल्लिकीन का साथ छूट जाएगा। अब मरने वाला होगा और सिर्फ उसका हकीकी रब, और उस वक्त अब्द व माबूद के दरमियान हायल रहने वाले तमाम हिजाबात उठ चुके होंगे। अब न कोई तर्जुमान होगा, न कोई वास्ता, न हाजिब, न दरबान। बंदा बराह रास्त मौलाए कायनात के हुजूर में होगा। इस आलम में खुदा अपने बंदे से पूछेगा, क्यों, क्या तुझे मेरे रसूल का पैगाम नहीं मिला था? क्या मैंने तेरे पास अपना रसूल नहीं भेजा था जिसने तुझे मेरा पैगाम सुनाया हो? क्या मैंने दौलत और माल नहीं अता किए थे? क्या मैंने तुझ पर इनामात व नवाजिशात की बारिश नहीं की थी? तूने आखिर आज के लिए क्या सामान कर रखा है और आज तू मेरे हुजूर क्या लेके आया है? और वो शख्स जिससे ये जरह हो रही होगी वो सरासीमा होकर जब दाएं बाएं देखेगा तो उसे हर तरफ हू का आलम नजर आएगा और सामने जहन्नुम के भड़कते हुए शोले। इसलिए जो अभी से खुद को जहन्नुम से बचा सके, ख्वाह
इंतहाई मामूली हद तक ही सही वो ऐसा कर गुजरे। हुस्न अमल हर हाल में नागुजीर है और हुस्न सुलूक बाहर सूरत करना चाहिए, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े ही के जरिए किया जाए। जो ये भी ना कर सके वो कम अज कम लोगों से अच्छी और मीठी बात ही कर ले। अच्छे कामों का इनाम बहुत बड़ा होता है। एक अच्छाई के एवज 10 क्या 700 अजर मिलते हैं। लोगो, तुम पर अमन सलामती का साया हो और अल्लाह के रसूल पर भी, और हम सबको खुदा की नवाजिशें और नेमतें हासिल रहें। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला